أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bugün kıyaş bayramından soң Zulhicce ayının 9. günü başına. Bu günün ikinci ismi Arafa günü. Bu en zor günlerinin birisi Müslümanlar için. Bu bizge zor mümkünçilikler beradi. Bugün şunu da kısaca gana söyleşip ketesi kile. Kişi hatalana. Biz her vakit hata yapıyoruz. Kimdir aytayken men hatalamın deb alay deb aytу o'zi hata. Çünkü bizim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytgan, her adam balası hatalana. Hem hatalananlar arasında en hayırlısı tövbe kıluvchi deb aytadi. Bizim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Hatalar niçin, näse bilen ular bizning uchun qo'rqinch. Hatalar, günahlar bizning Alloh Taolo bilan aramizni buzadi. Hem bizim turmushimizda endi problemalar borliqqa keladi. U problemalarni bizga Alloh Taolo borliqqa keltiradi bizim turmushimizda. Onlar için biz onlardan yiroq qayg'amiz, biz kerak bo'lgan yo'ldan, onun yo'lundan tugul, onun rizalından yaşadığından tugul, bütün yolg'iz yo'llardan kirib ketdik degan so'zni bizga ko'rsatadi. Alloh Taolo o'zining shu bizga problemlar jibaruvi bilan. Umuman olganda din ul narsa. Din ul bizga ko'rsatadi qutuluv yo'lin. Biz har vaqt bu dunyoda adashirga mumkin. Din bizga ko'rsatadi to'g'ri yo'lni. Bu yo'l endi bizni olib boradi Allohning rizolig'iga. Misol uchun kimningdir adashgani bordir. Urmanda, ya boshqa elda, ya boshqa shaharda adashmasa endi ul. Adashu ul ne bilgan yo'ldan qayerdir kirib ketdi, ham chiqib yo'lini bilmaysan. Eligini biladir, qo'ya borasi ekan, ovulgan chiqib ketasi ekan. Tiginde barding, munda barding, tiginde gana qizib ketding, munda qizib ketding, munda urilding, tiginde qiziq yer ko'rindi, ham bitti, sen уже topmaysan ul yo'lni. Yuriysan, bu adashu. Ham mana chiqib yo'lini biz topsak, bizning ko'nglimizda shunday rahat bo'lib ketadi. Әле avulga, tugan yoqqa qaytasi yiroq, lekin biz qayta turgan yo'lni ko'rdik. Ko'rgach bizning ko'nglimizda rahat, dunyo motor, dunyo keng. Mana shu dinda kishiga ne'mat ravishida Alloh taolaning bo'lagi. Biz bu dunyoda adashib berganda Alloh taolo bizga din beradi, o'zining to'g'ri yo'lini ko'rsatadi. Necha ketib biz qutulurga mumkin, necha ketib biz jannatga kirishga mumkin. Ham bu dunyodagina tugul, bu ahiretda tugana tugul, bu dunyoda biz o'ngishga erishamiz, agarda Alloh taolo yo'lidan borsak. Chunki onun misali da var. Hud surasining 3-oyatida kelar, Alloh taoladan g'afur so'rag'iz, ham tavba qiling'iz, ham u sizga yaxshi turmush berir bu dunyoda. Ham mana bu Arafa kuni, shunday kun, zo'r kunlarning birisi. Niçin zo'r kunlarning? Bu kunda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hadisida kelar. Bu kunda eng ko'p kishi jahannam o'tinidan qutulur deb. Eng ko'p kishi. Bunday kundan yo'q. Eng zo'r kunlarning birisi. Chunki bu kunni jahannam o'tinidan qutulur. Qo'shaganda biz yengil qaraymiz, hali qo'shan bo'layli ul. Ul har kuni, har kishining so'nggi kuni bo'larga mumkin. Bu Arafa kuni ertaga kimdir uchun so'nggi Arafa kuni, so'nggi mumkinchilik o'zining gunohlaridan arınırga. Gunohlardan arınib tag'in bir taqqa narsa beradi bizga. Ul bizga beradi Alloh bilan turmush, Alloh bilan aramizni yaxshitirga, tartibga keltiramiz. Bu dunyoda turmush yaxshiroq, tinchlik ko'ngilga kelar, bizning tinchlik tag'in kelar, biz o'zimizni bilamiz, jahannam o'tinidan qutulurga mumkin ekan. Alloh taolaga rizo bo'la turgan, Alloh taolo rizo bo'la turgan amallarni qilamiz ekan. Alloh taolo biz bilan rizo bo'lib o'yindaning jahannam o'tinidan qutqaruga qaytib qoladi. Shuning uchun biz tinch ko'ngil bilan qarshi olamiz oxirat kunin o'zimizning so'nggi kuni bizni. Chunki biz tinch ko'ngil bilan biz ishonib boramiz, oxiratda bizning o'rnimiz jahannamda bo'lmas deb. Shuning uchun bu kun bizning uchun zo'r mumkinchilik, jahannam o'tinidan qutulur uchun. Ham ikkinchi hadisida kelar Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning Arafa kuni turida kimdakin Arafa kunida o'roza tutar ekan, bu endi bu kishining o'tgan yilgi ham kelasi yildagi gunohlari kechirilir degan deb aytadi bizim Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Bu bik shunday muhim bizning uchun berilgan mumkinchilik. Chunki biz o'tgan yilga ham olda bo'lajak yilning gunohlarini kechirirga mumkinchilik olamiz bu kunda, Arafa kunida. Bu endi Arafa kunida g'iybat qilib qina o'tkazsak-da bizning uchun bu kun bo'lar edi. Jahannam o'tinidan qutulurga mumkinchilik bo'lar edi. Ham endi o'roza tutsak, bu bilan endi nur ustidan nur, tag'inda ko'proq mumkinchilik Alloh taolo bizga beradi. Ham endi bu mumkinchilikdan biz qo'llanirga mumkin, qo'llanmasliklar mumkin.
Ул җиңел кебек күренә. Иртәгә әйтәм, иртәгә менә бүген кояш батканнан соң инде башына Арафа көне. Бер көнне ничек тә түзәргә була, телефонны читкә куеп, дөньяви эшләрне калган көннәргә күчереп, дөньяви эшләрне калдырып, Аллаһ Тәгаләгә гыйбадәт кылыр өчен бу көнне без багышларга мөмкин. Уразага керергә, аның өчен хәзер нә башларга кирәк? Уразага керергә һәм инде көнне үткәрергә гыйбадәттә. Һәм инде гыйбадәтләрнең иң хәерлесе бу көнне сорарга гөнаһларыбызның гафу ителүен. Ике бер без һәр вакыт Коранда килә. Аллаһ Тәгалә пәйгамбәрләр аркылы кешеләргә җиткерә. Кешеләргә аңлатырга, бер яктан аңлатырга, аларның нинди хаталары күрсәтә, нинди гамәлләр кылганда Аллаһ Тәгалә алар белән разый булмый. Һәм аларны ничек күзәтергә? Күзәтү юлы бик гади. Гафу итен сорау. Һәм тәүбә кылу. Тәүбә кылу ул инде татарча тәүбә генә дип әйтелә. Ул урыс телендә аның аңлашылырлык варианты покаяние. Ул инде гафу сорау, гафу итен сорау, эшләгән гөнаһларыбыз, хаталарыбыз өчен. Тәүбә инде кире Аллаһ Тәгаләгә кайту, покаяние кире, кабул ит безне Аллаһ Тәгалә дип сорау, кайту. Аның диненә, аның юлына кире кайту. Чын күңелдән сорап, чөнки үзебезне үз алдарга кирәк түгел, без һәр секундта хата кылырга мөмкин. Аның кешенең шундый хәле бар, сыйфаты бар. Ул хата кыла торган итеп яратылган. Һәм аның шуңа дәрәҗәсе зур. Хата кыла, хатасын төзәтә, хатасын аңлый бер яктан. Икенче яктан аңлаганнан соң хатасын төзәтә һәм Аллаһ Тәгалә юлына кире кайта. Тәүбә кылу, Аллаһ Тәгалә юлына кире кайту була. Шуңа инде иртәгә Арафа көнендә Аллаһ Тәгаләнең юлына кире кайту өчен зур мөмкинлекләр Аллаһ Тәгалә безгә бирә. Бу аерым билгеле көннәр, шуларның иң зурларыннан берсе бу Арафа көне. Шуңа инде бу көнне үткәрергә кирәк иң гади рәвештә. Һәм үткәрергә кирәк аны уразага кирип, иң гади ураза тоткан хәлдә гыйбадәт кылу күпкә җиңелрәк. Ураза тотканда без инде дөньяви сорауларга әзрәк бирелеп китәбез. Һәм үзебезне күбрәк тыябыз. Ул безгә шундый инде фильтр рәвешендә була ураза. Безнең бу дөньядан әзрәк саклабрак тора, калкан булып тора. Һәм шул хәлдә без инде гыйбадәт кылабыз, күбрәк намазлар кылабыз, нәфил намазлары, күбрәк дугалар укыйбыз. Һәм инде сорыйбыз күбрәк гафу итүен. Чөнки әгәр дә безне Аллаһ Тәгалә гафу итмәсә, әгәр дә без тәүбә кылып кире кайтмасак аның юлына, дуга кылу бу турыдан файда юк. Ул безне гафу итмәгән. Күпме генә елый сорасаң да, гафу итмәгән килеш, гафу итмәгән кешедән дуа кабул булмый. Безгә кирәк иң беренче шуңа гафу итүен сорау, тәүбә кылу. Шуннан соң сорарга. Асылы, әллә ни каты сорамасын да була, чөнки тәүбә кылган затның гафу итүен сорады Аллаһ Тәгалә чын һәм тәүбә кылды. Бу кешенең нинди хаҗәтләре бар икән Аллаһ Тәгалә белеп тора. Бу кешене әлбәттә ул яратачак һәм яраткач аңарга бу дөньяда да һәм ишекләрне ачачак, яңа мөмкинлекләр булган ишекләрне ачачак. Һәм инде ахиратта да урынын югарыда кылачак. Шуңа без тырышырга тиеш иртәгә көнне гыйбадәттә үткәрергә. Күбрәк гафу итүен сорарга Аллаһ Тәгаләгә киткән хаталарыбызны искә төшереп, тәүбә кылырга, Аллаһ Тәгалә юлына кире кайтырга. Һәм үзебез генә түгел. Biz әгәр дә үзебез җәһәннәм утыннан котылып, безнең якыннарыбыз җәһәннәмгә керсә, безгә рәхәт буламы? Безнең өчен бу бик аяныч була. Ләкин ул вакытта инде без кире кайтып әйтә алмаячакбыз туганнарыбыз, якыннарыбызга. Шуңа һәр көтүче үзенең көтү өчен җаваплы дигән безнең пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям. Шуңа без дә үзебезнең якыннарыбызны чакырырга тиеш, иртәгәге көнне, Арафа көнен кулланырга, алар өчен дә, бәлки аларның дингә кирип китү өчен сәбәп булыр. Ураза тотарга, күбрәк гыйбадәттә булырга, гафу итүен сорарга Аллаһ Тәгаләнән булган хаталарыбызга, һәм инде тәүбә кылырга. Һәм аннан соң дуга белән мөрәҗәгать итәргә. Чөнки бүгенге дә сорар әйбер бик күп. Без бик кыен хәлдә калдык хәзер. Бик кыен хәлдә калдык. Чыгу юлларының бер генә Аллаһ Тәгалә генә безгә бу юлны бирергә мөмкин. Безгә тормышны җайлап җибәрергә Аллаһ Тәгалә генә ярдәм итәргә мөмкин. Һәм без сорарга тиеш үзебезгә, якыннарыбызга, һәм аларны чакырырга тиеш иртәгә көнне һәм калган көннәрдә гыйбадәттә үткәрергә. Алар үзләре сорамаса, без алардан, алар үзләре теләмиләр. Җәннәткә керергә, җәһәннәм кутарга. Без алар өчен күп тапкыр сорыйбыз, аның нәтиҗәсе әллә ни булмаска да мөмкин. Һәм әлбәттә без сорарга тиеш барлык мөселманнарга бу дөньядагы. Чөнки мөселманнар ул бөтен мөселманнар бер организм. Әгәр дә бер җирдә авырса, бөтен организм авырта, чирли.
Шуңа әгәр дә бездә дә чир үтеп китеп яхшы булса, калган җирләрдә, калган илләрдә кешеләргә кыен булса, алар чирләсә, алар вафат булсалар, безнең өчен бу бер дә җиңел хәл булмаячак. Шуңа без сорарга тиеш үзебез өчен, якыннарыбыз өчен, һәм инде дөньядагы барлык мөселманнар өчен. Бу бик зур мөмкинчелек Аллаһ Тәгалә тарафыннан бирелгән Гарафа көне. Бу көнне үткәрергә кирәк, файдаланырга кирәк һәр минутын. Кемнеңдер өчен бу Гарафа көне соңгы көн булырга мөмкин. Соңгы мөмкинчелек булырга мөмкин. Җәһәннәм утыннан котылырга соңгы мөмкинчелек булырга мөмкин җәннәткә керергә. Шуңа күрә кулланырга кирәк, кулланырга. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.